Good afternoon to one and all. So today we will discuss about the path laws and relationship between frequency reuse factor that indicates the Q and the distance between two co-channel cells. Now, yeah. So up to this class, we are understand the concepts of that cellular mobile communication because that are very important. The concepts. Hmm? So frequency reuse concept. Hmm? And why here take an hexagonal shape? What is the operation of that one? You all are familiar with that one? Hmm? Cluster size. What is in a cluster? How to cover total geographical area with that cluster అంటే ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ మీకు అర్థమైనయా చూస్తున్నంతసేపు అదేముందిలే అనిపిస్తుంది బట్ హియర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ the concepts are very important. Now I am sharing my screen to you and to discuss about that some of the important parameters also here. Okay, spectrum efficiency and propagation paths. So today we will discuss. So spectrum efficiency of the cellular system. We all are familiar with that spectrum. That is nothing but a bandwidth. How we can utilize that one. అంటే అలాటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ని మనము ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ ఎఫిషియన్సీ అలాటెడ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ బై అలాట్
Okay. So, are you note down the spectrum efficiency? How to calculate the spectrum efficiency? Do you know the all the parameters whatever given in that spectrum efficiency? Hmm? Then now we will discuss about that path loss. Path loss and then that is entirely depending upon environment. Income, so many factors are there. How much that distance that can be uh, traveled. So here I am sharing my screen to you, and here that is clearly given to you. Uh, Antenna type, location, antenna height, and so many factors. So the propagation path loss is depending upon that one. By considering omnidirectional antenna, it radiates equally in all directions. That is a omnidirectional antenna. The propagation path loss in mobile radio environment. ఏంటి మామూలు ఎన్విరాన్మెంట్కి ద మొబైల్ రేడియో ఎన్విరాన్మెంట్కి డిఫరెంట్ ఏంటి సో మొబైల్ సిగ్నల్ స్మాల్ దిస్ ఈజ్ అన్ వన్ సెల్ హియర్ వీ కెన్ యూస్ this is a one cell used at the center of the cell that base station is there here these are the two mobile let us assume here the antenna is here the small that the signal strength is very small to cover this area because these antennas are fold like here slightly that can be oriented because the main aim of this one is the transmitted signal is converge. మ్యామ్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మ్యామ్. ఉన్నారా? ఇంకా ఉన్నారా? Okay. So why here we can bend our these antenna to cover only this area. The signal strength also uh, uh, required one to cover up to this area only. అంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ కూడా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ సెల్లోకి ఎడ్జసెంట్ సెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ కూడా ఎలా ఉండాలి సో ఇలా ఇది సెంటర్ అనుకోండి ఇలా కన్వర్జ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి ఇది మనం రేడియేట్ చేసే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎందుకంటే ఇక్కడతోటి మనకి ఈ సెల్ ఏరియా అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇలా ఇక్కడ వద్ద ఆగిపోవాలి మనం ఏదైతే రేడియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రేడియేటెడ్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఈ ఎడ్జెస్ వరకు వచ్చేసి ఆగిపోవాలన్నమాట అది కనుక క్రాస్ అయ్యి వచ్చింది అనుకోండి ఎడ్జసెంట్ ఛానల్కి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఎడ్జసెంట్ ఛానల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది అందుకని ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ దీస్ యాంటీనాస్ కొంచెం స్లైట్గా బెండ్ చేసి ఇక్కడతోటి మనకి కన్వర్స్ అయిపోతుంది ఇలా ఈ రేడియేషన్ ఇలా కన్వర్స్ అయిపోతుంది దీన్ని దాటొస్తే తక్కువ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది అదంతా మనం కన్సిడర్ చేయవసరం లేదు అదే మనం సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఇలా బెండ్ చేయకుండా ఉన్నది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇలా ప్యారలల్గా ఎలా వచ్చేస్తుంది సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ అన్లిమిటెడ్గా ప్రాపగేట్ అయిపోతుంది అందుకని ఓరియంటేషన్ అనేది ఏంటంటే ఈ యాంటీనాని ఇలా బెండ్ చేసి పెడతారు అనమాట అప్పుడు ఎక్కడితోటి అది స్లాంట్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమైనా ట్రీస్ కానీ ఇవి బిల్డింగ్స్ కానీ అడ్డు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రాపగేషన్ పాత్ లాస్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అంటే యాంటీనా హైట్స్ ఆల్సో మొబైల్ ఫోన్ యాంటీనా 3 meters ఇగో వరకు ఉంటుంది అదే మనకి బేస్ స్టేషన్ యాంటీనా హైట్ వచ్చేసి 100 meters హైట్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ మనకి ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయాలి ఇది మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి సిగ్నల్ ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే హియర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హైట్ ఆఫ్ దట్
ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా అండ్ రిసీవింగ్ యాంటీనా కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నమాట. So we are very familiar with this equation, received signal strength. We are derived expression for received signal strength in a radar. Same formulas are used here also. So we had so transmitted power divided by 4 pi r square and తీసుకుంటాం, because that is an omnidirectional direction అని తీసుకుని, r is a radius అని తీసుకుని ఏం చేస్తాము, హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ రిసీవ్డ్ పవర్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా అంతే, PR1 is proportional to this angle. D1 whole to the power of -4. ఎందుకు ఇక్కడ -4 అని ఇచ్చాము, డిస్టెన్స్ D1 is in this distance to the power of -4 ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇక్కడ ఇది చూడండి. Are you understand this concept? In between the net is disconnected, please acknowledge. పాత్ లాస్ గురించి తెలిసిందా, మధ్యలో నాకు నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. చెప్పండి అమ్మా, నా వాయిస్ మధ్యలో మీకు వినిపించిందా? పాత్ లాస్ గురించి తెలిసిందా? Okay. Now again I will repeat that one. Actually received power.
So received power is always depending upon the distance between the transmitter and the receiver. Okay, here in mobile environment, the received signal strength is decreases like 40 dB per 10 kilometers. 40 dB per 10 కిలోమీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన బేస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ మూవ్ అవుతా ఉందండి, అవే ఫ్రమ్ దట్ బేస్ స్టేషన్ అనుకోండి. ఒక 10 కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ దట్ బేస్ స్టేషన్ మూవ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఎంత సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ లాస్ అవుతుందంటే 40 dB అనేది లాస్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై హియర్ ద రిసీవ్డ్ పవర్ proportional to distance whole to the power of -4. This is the formula. The received power proportional to d to the power of -4. So d is the distance between the transmitter and the receiver. Okay, so okay now I am sharing my screen to you. ఇది నేను చెప్పాను. మై స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు యూ. చూడండి. సో PR1, దిస్ ఈజ్ అ మొబైల్ బేస్ స్టేషన్. వన్ మొబైల్ ఎట్ D1, అనదర్ మొబైల్ ఎట్ D2. మొబైల్ స్టేషన్ ద రిసీవర్ అని అనుకున్నారు. R1 ఈజ్ ద రిసీవ్డ్ పవర్ PR1, and at D2 mobile phone 2 is there, the received power is PR2. So PR1 is equal to alpha into D1 to the power of -4, PR2 equal to alpha into D2 to the power of -4. సో ఎందుకని మనం whole to the power of -4 అంటే 40 dB loss in that received signal for each 10 kilometers in mobile radio environment only. Here we can remember అన్నిట్లో whole to the power of -4 అయ్యకూడదు. ఇదేంటి ఇక్కడ మొబైల్ రేడియో ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో మొబైల్ రేడియో ఎన్విరాన్మెంట్లో సో దట్ signal is suffers 40 dB loss for each 10 kilometers. So this is an PR2 by PR1, the difference between two distance received 2 points, the received power calculated. Then that can be converted into that dBs. This is an important. This is very very important equation. Okay. Okay na. Then next. So here one problem is given to you. Related to path loss. Okay, please do it. Note చేసుకోండి. Calculate the change in received signal powers in decimals in mobile radio propagation condition at two different distance points when the second distance point is twice the distance of the first point. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చారనుకోండి, how to draw that one, whatever here we can understand diagrammatically. Here we can represent. Calculate the change in received signal powers in mobile radio propagation condition. Clearly given to you, mobile radio propagation condition అంటే 40 dB signal strength loss for every 10 kilometers అని కన్సిడర్ చేయాలి.
Have to consider 40 dB loss per every 10 decade అంటే 10 kilometers అని representation. Condition at two different distant points. When the second distance point is twice the distance of the first point. That is the condition. Have to find out delta PR. That is delta PR is nothing but the received power differences at two distant points. Have to calculate. Same formula. This problem is given in last year question paper 7 for 7 marks question. 7 marks కి ఇచ్చారు ఇది. నాకు క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. చాలా ఈజీ, మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసారు. డ్రా చేయండి ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏరియా అనుకోండి. ఇక్కడ స్టేషన్ ఉందనుకోండి, బేస్ స్టేషన్. ఇది ఓమ్ని డైరెక్షన్. దిస్ ఈజ్ D1 అంటే M1 1 పాయింట్. D1 డిస్టెన్స్, ఇది 1 పాయింట్. అనదర్ ఎలా ఉంది, 2 ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ట్వైస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. అంటే ఇక్కడ డి అని అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎంత డిస్టెన్స్? 2D. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? D. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 2D. Therefore, here we can find out PR2 by PR1. ఫార్ములా ఉంది కదా, 10 log PR2 by PR1 is equal to, what is the formula? 40 log D1 by D2. D2 వచ్చేటప్పటికి 2D. అంతేనా ఫార్ములా? చూడండి. The formula is given to you, this one. 40 log D1 by D2. 40 log D1 ఎంత? D. D2 2D. సో అలా చేయడానికి ఎంత? లాస్ట్ టైం ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. The solution for this one is this. అంతే, అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, డెల్టా పిఆర్ అండ్ డిబి 10 log D1 by D2, 40 log 1 by 2. చేశారా అది? నెక్స్ట్, ఇవన్నీ మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారు కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు పారామీటర్స్ తెలిసినాయనండి. అంత మీకు కష్టంగా కూడా ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో. నేను ఇప్పటి వరకు అండర్ మొబైల్ కండిషన్స్ అని చెప్పాను. మరి నార్మల్ కండిషన్స్, ఫ్రీ స్పేస్ కండిషన్స్ పాత్ లాస్ ఎలా ఉంది? ఓకే,
So under the same conditions, but in the free space, the propagation path loss would be 20 dB per 10 kilometers. ఇప్పుడు అండర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ కండిషన్స్లో సో 40 dB per 10 kilometers, but in a free space, so what is the path loss? Free space ante మామూలు. So in this free space conditions, here you can observe that in free space, the propagation path loss would be 20 dB per 10 kilometers. Therefore, the received power is equal to alpha into d to the power of minus gamma. Here we can present loss is equal to some constant. A is the constant. A into d to the power of minus gamma is the formula for calculating that received power in free space, where gamma is propagation path loss factor, A is a constant, D is the distance from the transmitter to the receiver. The gamma parameter usually in between 2 and 5, it cannot be less than 2. The free space conditions. Free space conditions వచ్చేటప్పటికి, so the gamma is does not less than అంటే సో మనము the received power already we are derived, so PT divided by 4 pi r square. గుర్తు వచ్చిందా? మీరు ఇది చేస్తున్నారు రాడార్లో. ఆర్ స్క్వేర్, ద ఆర్ ఇస్ మన స్పియర్ అని తీసుకుంటే కనుక ఆర్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దట్ స్పియర్, సో దట్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ వన్ తీసుకుంటారు ఏమో రేడియస్. ఆర్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దట్. ద రిసీవ్డ్ పవర్ పిటి బై 4 pi r స్క్వేర్. అది మనం ఆర్ తీసుకొస్తే ఆర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2 వస్తుంది. అంటే ఫ్రీ స్పేస్ కండిషన్స్లో మనం దాన్ని దట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ లిమిట్, దాన్ని మనం ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. అందుకని సో హియర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ ఫ్రీ స్పేస్ సో దట్ గామా ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 and 5 does not less than that 2. Here we can okay, this is about that path loss. Okay, so are you understand how to calculate that path loss? Path loss are received power differences at two distinct points, received points. Please acknowledge. Charan? Ma'am. Path loss calculate చేయడం తెలిసిందా? ఏమ్మా పాత్ లాస్ క్యాల్కులేట్ చేయడం తెలిసిందా? చెప్పాలి నాకు. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలా పారామీటర్స్ వస్తాయి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎనీబడి, నాట్ ఓన్లీ చరణ్, మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా? అనిల్ కుమార్? ఓకే, ఓకేనమ్మా, ఓకే. No.
So here another important one is just I will give the introduction about this one, frequency reuse factor. After that, the small derivation is there. Next class almost derive that one. Okay, that is very important. So what is the frequency reuse factor? Frequency reuse అంటే మీకు తెలుసు. మనం క్లస్టర్ సైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసి టోటల్ జియోగ్రఫిక్ ఏరియా అంతా కవర్ చేస్తాం. అప్పుడు మనము యూజ్ చేసిన ఛానల్స్ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ పర్టికులర్ టు మెయింటైన్ ఏ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ కాన్సెప్ట్ కదా. ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాడు. ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ ఫ్యాక్టర్? సో ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ ఫ్యాక్టర్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇంకోటి అంటున్నాడు, కో ఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద కో ఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్? యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ కో ఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆర్ కో ఛానల్ cells, adjacent channel cells? Are you know the difference between co-channel cells and adjacent channel cells? Yes or no? Speak out. Co-channel cells, adjacent channel cells. Co-channel and adjacent channels తెలుసా? ఇలాంటివి మీరు తెలుసుకోకపోతే మీరు ఓన్గా ఏమి రాయలేరు. సెల్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాను నేను స్టార్టింగే, మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పేసా. ఇది సెల్, మీరే చెప్పండి నాకు. ఇది ఒక సెల్. ఈ రెండు సెల్ని So do you know the differences between co-channels and adjacent channels? Tell me about that definition for co-channel cells and adjacent channel cells. Anybody? $82. 82. $82. చెప్పండి, ఇందులో కో ఛానల్స్ ఏమన్నా ఏంటి, అడ్జసెంట్ ఛానల్స్ ఏంటి? చూసారు కదా, మై స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు యూ. అకార్డింగ్ టు దిస్ డయాగ్రామ్ టెల్ మీ which are the adjacent channels, which are the co-channels. మాట్లాడండి. 82 చెప్పమ్మా.
చెప్పండి, మీకు ఎంతవరకు తెలుసు నేను తెలుసుకుంటాను. ఇందులో మనం ఏమీ అవసరం లేదు. డయాగ్రామ్ చూసావు కదా, అందులో కో ఛానల్స్ ఏంటి, అడ్జసెంట్ ఛానల్స్ ఏంటి. ఎయిటీ టూ చెప్పలేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి అమ్మా. Adjacent channels, the channels are used for different frequency channels for service, for voice communication, for control channels. They are different, they are placed side by side. So co-channel cells are placed apart from one channel to one cell to another cell. At both the cells, the same channels are used for service, like voice channels, like control channels. Those cells are called co-channel cells. Co-channel cells లో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ సైమల్టేనియస్గా యూజ్ చేస్తాము. అడ్జసెంట్ ఛానల్స్ అయితే కనుక డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ మనము సర్వీస్కి యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ వాయిస్ కాన్వర్జేషన్కి, ఫర్ మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్కి, దట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ ఛానల్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. కో ఛానల్ సెల్స్లో అయితే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తాము. ద ఛానల్స్ దట్ హ్యావ్ సేమ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ ఈస్ ద కో ఛానల్ సెల్స్. So are you understand the differentiation or differences between adjacent cells and co-channel cells? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అమ్మా, రెస్పాండ్ అవ్వండి, లేకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు అర్థమైందో లేదో. Number 6, Harika, please respond. Number 6. ఆబ్సెంట్ పెట్టేస్తాను అందరికీ, ఎవరు రెస్పాండ్ కాకపోతే. వింటున్నారా? భోజనం చేసేసి నిద్రపోతున్నారా పక్కన పెట్టుకుని? అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే నేను పిలిచినప్పుడు మీరు ఎస్ అని చెప్తేనే అటెండెన్స్ ఇస్తానండి. Number 4 అటెండెన్స్ కావాలా వద్దా? మరి మాట్లాడరు, చెప్పండి, అర్థమైందా అసలు అడ్జసెంట్ సెల్స్ కో ఛానల్ సెల్స్? ఇంకా విన్నారా అసలు మీరు లెసన్? విన్నాను మ్యామ్. Number 5, Anil Kumar, number 5. Yes, ma'am. ఏమయ్యా ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఏమైంది?
నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అర్థమైంది మేడం, ఓకే మేడం అని అంటే ఏమైంది? 50 మినిట్స్ 1 అవర్ ఒక్కదాన్ని అలా ఏంటో వన్ సైడ్ మాట్లాడిన వాళ్ళు మాట్లాడినట్టే ఉంటాం. చెప్పిన ఫీలింగ్ అన్నా మాకు ఉండాలి కదా. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మీరు కొంచెం ఏమన్నా ఒక 108 మెంబర్స్లో ఒక్కరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎలాగా? ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉండి రెస్పాండ్ అయ్యి అటెండెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దే విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ అండి ఇన్ మీట్ ఆల్సో. వీ కన్సిడర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఏమీ మాట్లాడకుండా సింపుల్గా అలా పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే మాత్రం మార్క్స్ మాత్రం వేసేది లేదు. మార్క్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఎన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం, ఈవెన్ దెన్ అసైన్మెంట్ మార్క్స్ ఆల్సో. ప్లీజ్ రిమెంబర్. గంట నుంచి వాగుతానే ఉన్నాము, ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. అటెండెన్స్ పూర్గా ఉంటుంది. ఊరికనే మార్కులు వచ్చేస్తాయా? ఎలా ప్రమోట్ అయిపోతారు? ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా వినడానికే ఇంటి దగ్గరుండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ ఫ్యాక్టర్. ఇవన్నీ తరోగా ప్రిపేర్ అయ్యి రండి. ఈ ఫండమెంటల్స్ డెఫినేషన్స్ తెలియకపోతే మీకు చాలా కష్టం. సిఎంసి ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో మీకు అన్నీ తెలిస్తే, అవేమి తెలియకపోతే చాలా కష్టంగా కూడా ఉంటుంది. పాస్ అవడం కూడా కష్టం అవుతుంది. ఓకే.